APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam has been the greatest leader in the history of modern India. His works and achievements truly inspire millions of people all around the world. He was born on 15th October 1931 in Rameshwaram, Tamil Nadu. He was the 11th President of India and served the country for one term. Not only this, but he also is one of the most famous scientists who have worked with highly famous organizations like DRDO and ISRO in his career. He was a man of dreams and ideas. He emphasized that the dreams are not those which you see when you sleep, but are those which never let you sleep. Undoubtedly, these are the precious words of wisdom. He was awarded by Bharat Ratna in the year 1997. He was a great personality. While delivering speech at the Institute of Management, Shillong, he got cardiac arrest and collapsed. He left us making 27th July 2050 one of the saddest days in the history of India. Even though he left us, he is still in our heart as the inspiration and motivation. His golden words and the miraculous deeds will always be remembered. We shall always be grateful to him. Thank you. Hello everyone. Death of close ones are heartbreaking, but they live in our heart for the entire lifetime. On July 27, the bodies of every Indian shook by the death of a single person. The pain was close to everyone. I think it was near to your heart so that it can you each time when your heart beats for existence. It makes you aware that you can be the next pain in someone's heart. Such an inspiration for every single man, irrespective of rich or poor. The one who visualizes every single option with an optimistic touch. The one who speaks to the young with a massive lights of hope. He revealed the door of opportunities. He reached to the zenith even though he remained with the ground within the hearts of millions. Yes, he is none other than our former President of India, the Missile Man of India, moreover the greatest asset of our nation, Dr. Aul Pakir Jainuddin Abdul Kalam, also known as APJ Abdul Kalam. So we are here to share his journey from Rameshwaram to Rashtrapati Bhavan. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി സഹായിച്ച ആ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. വളരെ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് പഠിക്കാനും ധാരാളം അറിവുകൾ നേടിയെടുക്കാനും വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ആഗ്രഹത്തെ പ്രതികൂലിച്ചു എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കുടുംബ പശ്ചാത്തലമായിരുന്നു. തന്റെ പിതാവ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ആ കുടുംബത്തിനെ നോക്കിയിരുന്നത് എന്ന കലാമിന് അറിയാമായിരുന്നു. തന്റെ പഠന ചെലവും കൂടി വഹിക്കാൻ ആ പിതാവിനെ കൊണ്ടാവില്ല എന്ന്. അതിനായി സ്വന്തമായി ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് തന്റെ പഠനം ആരംഭിക്കാമെന്ന് കലാം തീരുമാനിച്ചു. അതിനായി മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. വീട്ടിനടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ദിവസവും രാവിലെ 4 മണിക്ക് അവിടെ കണക്ക് വിഷയം എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. പിറ്റേന്ന് തന്നെ 3:30 വെളുപ്പിന് എഴുന്നേറ്റ് 4 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിന് പങ്കെടുത്ത് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം 5 മണിക്ക് പിതാവിനോടൊപ്പം പള്ളിയിലേക്ക് പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി. അവിടെ നിന്ന് നേരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ്. 6 മണിയുടെ ട്രെയിനും കാത്തു. ആ ട്രെയിനിൽ വരുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ ശേഖരിച്ചതിനു ശേഷം അത് സൈക്കിളിൽ വിതരണം ചെയ്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ 7 മുതൽ 8 വയസ്സ് വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് വഹിച്ചിരുന്നത്. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമെന്തെന്ന്? അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, എനിക്ക് പഠിക്കണമെന്ന്. ആ കൊച്ചു ബാലന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന നിഷ്കളങ്കമായ ഈ മറുപടി കേട്ട് ആ പിതാവ് വളരെയധികം ദുഃഖിതനായി. തന്റെ മകന് എന്ത് വില കൊടുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിക്കൊടുക്കണമെന്ന് ആ പിതാവ് തീരുമാനിച്ചു. അതിനായി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമമായ രാമനാഥപുരത്തിലെ ഒരു വലിയ സ്കൂളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കൊടുത്തു. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും സ്കൂളിൽ പോവാത്ത കലാമിന് അറിയില്ലായിരുന്നു തന്റെ ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്ന്. അദ്ദേഹം കരുതിയത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നാൽ അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ വന്ന് തന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ്. ഇതും കരുതി അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലാസിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കണക്ക് വിഷയം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ വന്ന് ചോദിച്ചു, ഏതാ നിന്റെ ക്ലാസ് എന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയില്ല എന്ന്.
സ്വന്തം ക്ലാസ് പോലും അറിയാതെ എന്തിനാണ് നീ സ്കൂളിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വരുന്നത് എന്നായിരുന്നു ആ അധ്യാപകന്റെ മറുപടി. ഇത് കേട്ട കലാം മറുപടിയായി അടുത്ത പരീക്ഷയിൽ കണക്കിൽ 100 മാർക്ക് മേടിച്ചാണ് പകരം വീട്ടിയത്. കാലങ്ങൾ ഒരുപാട് കടന്നുപോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂൾ പഠനം പൂർത്തിയായി. ഇനി നല്ലൊരു കോളേജിൽ ചേരണം. അതിനായി തിരുച്ചിരിപ്പള്ളിയിലെ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ അദ്ദേഹം ഫിസിക്സ് വിഷയത്തിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു. കോളേജ് ദിവസങ്ങളിലെ സമയത്തിന്റെ 3/4 ഭാഗവും അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് അവിടുത്തെ വായനശാലയിലായിരുന്നു. സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ വിമാനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വായിക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്. ഓരോ പേജുകളിലൂടെയും ഓരോ വരികളിലൂടെയും ഓരോ വാക്കുകളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് മാത്രമായിരുന്നു, ഇനിയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് അറിയണം എന്ന്. അതിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം പൈലറ്റ് ആവുക എന്നായിരുന്നു. അതിനായി ഏത് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ചിന്ത. അതിനായി MITയിൽ ചേർന്നു, മദ്രാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി. എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച അദ്ദേഹത്തിന് അഡ്മിഷൻ ഫീസായി 1000 രൂപ അടയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. തന്നെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും 1000 രൂപ അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കലാം തന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. അന്നത്തെ 1000 രൂപ എന്നത് ഇന്നത്തെ 1 മുതൽ 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ മൂല്യം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ ഈ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മാലാഖിയായി വന്നിരുന്നത് താൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ആ സഹോദരിയായിരുന്നു. വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ട് കലാമിനോട് ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു, എന്റെ ദേഹത്തിലെ സ്വർണങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ചെടുത്ത് അത് വിറ്റ് കൊണ്ടുപോയി ആ പണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക എന്ന്. കലാം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു. അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു. എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമനായ കലാം തുടർച്ചയായി സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസിൽ പൈലറ്റ് ആവുക എന്നായിരുന്നു. അതിനായി ഡെറാഡൂണിൽ നടന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ 25 പേരിൽ അബ്ദുൽ കലാമും പങ്കെടുത്തു. 9ാം സ്ഥാനം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കി. എന്നാൽ അവർക്കാവശ്യം 8 വരെയുള്ള സ്ഥാനക്കാരെയായിരുന്നു. തന്റെ ഈ ജീവിത ലക്ഷ്യം അവിടെയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാലും അദ്ദേഹം തളർന്നില്ല. ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സയന്റിസ്റ്റായി അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്തു. തന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്ട് തന്നെ വളരെയധികം സക്സസ്ഫുൾ ആയി അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് അത് നിരസിച്ചു കളയുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിനെ അന്നത്തെ വലിയൊരു ആസ്ട്രോണമറായ വിക്രം സാരാഭായ് ISROയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി. 1964 കലാം തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ISROയിൽ ചേർന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ റോക്കറ്റ് പര്യവേഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈബർ ഗ്ലാസുകൾ കൊണ്ട് റോക്കറ്റ് മോട്ടോറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകി. ശേഷം 1973 SLV പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറായി. അഗ്നി, പൃഥ്വി എന്ന ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത മിസൈലുകളുടെ ശില്പി. ശേഷം ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡയറക്ടർ. തന്റെ രാജ്യത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളെ മാനിച്ച് രാഷ്ട്രം തനിക്ക് പത്മഭൂഷൺ, പത്മവിഭൂഷൺ, ആര്യഭട്ട എന്ന അവാർഡുകൾ നൽകി. 1991 ഭാരത് രത്നയും ലഭിച്ചു. ഭാരതീയ മിസൈൽ വികസന പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന APJ അബ്ദുൽ കലാം 2002 11ാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായി. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മിയെയാണ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. രാഷ്ട്രപതി പദവിയിലെത്തുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് APJ അബ്ദുൽ കലാം. അമേരിക്കയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഹൂവർ അവാർഡ് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഏഷ്യക്കാരൻ. APJ അബ്ദുൽ കലാം എന്ന കുറിയ മനുഷ്യൻ കീഴടക്കിയ വിവരങ്ങൾ ഏതൊരുവരും സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്തത്രയാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപതി എന്നതിനേക്കാളും ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നതിനേക്കാളും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുവാക്കളെ സ്വപ്നം കാണാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് ഉറക്കം കളയുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുടെ മഹാഗുരു എന്ന വിശേഷണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ചെയ്യുക. ഒടുവിൽ ഏതൊരു മഹായോഗിയുടെയും ജീവിതാവസാനത്തിന് സമാനമായി കർമ്മനിരതനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഷിലോങ്ങിൽ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും തന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കി അദ്ദേഹം എന്നേക്കുമായി വിടണം. APJ അബ്ദുൽ കലാം എന്തായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി ദിനമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഉത്തരം. So, my dear friends, we all learned about the life of our beloved missile man of India, APJ Abdul Kalam. Now, I would like to say a few quotes told by him. Creativity is seeing the same thing but thinking differently. Be silent in two situations. One, when you feel one can't understand your feeling from your words. Two, when one can understand you without your words. Umbrella can't stop the rain but can make us stand in the rain. Confidence may not give us success but give us power to face any challenge in life. Don't take rest after your first victory because when you fail in second, more lips are
waiting to say that your first victory was just luck. What is the most easy and most difficult thing in life? Answer is mistakes. Easy to judge when others do it and difficult to realize when you do it. One best book is equal to 100 good friends, and one good friend is equal to a library. Hi everyone, today I am going to say about Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931. His full name is Abul Pakir Jainul Abidin Abdul Kalam. He was the 11th President of India who served our nation from 2002 till 2007. He worked on DRDO and ISRO. He was an aerospace scientist who got the title the Missile Man of India for his work on the ballistic missile and launch vehicle technology. He wrote a lot of books in which Wings of Fire was a famous book wrote by him, in which he had said that we all are born with a divine fire in us. He liked to talk to children very much, and he believed that children will get inspired when they talk to a big personality. They can clarify their doubts and also they can learn more. He strongly believed that education can bring a very change in our society. He was honored with Padma Bhushan in 1987 and Padma Vibhushan in 1990 and Bharat Ratna in 1997 and etc. He passed away at 27th July 2015 on Ceylon. His last words was that even though he dies, the schools and other educational institutions should work properly. Because he strongly believed that education can bring many change in our country. So I conclude my words by saying that education is the most weapon that can be used to change the world. Thank you. I am Abhay, presenting before you all to share my thoughts about nature and how to conserve nature. Every year, July 28th is celebrated as World Nature Conservation Day. Nature is a world around us. We all human beings depends on nature every time and everything on it. Many people admire the beauty of nature and even they write poems and novels on it. This is because that the beauty of nature cannot be expressed in one single word or say. It provides humans and all living things on earth a place to live with joy of natural resources. Nature is a mother to all as it helps to sustain our life. It is our companion since eternity. Millions of years ago, when knowledge of man was not better than an animal, at that time man used to get everything from nature only. Even today, at the heights of science and technology, our requirements are met only by nature. Nature is a boon given to us as it protects crores of organisms living on earth. It gives us forests, which are the lungs of our earth. Our earth is literally experiencing many strokes of destructive activities due to which many of the river sources are drying, as well as plants are dying and many species are eliminating. Today's world is facing the main problem or the biggest problem of global warming, which has a serious impact on our environment. So we all think seriously about our activities and help to bring such situation under control. Conservation of nature is another important issue. Although governments are employing various measures or means to conserve nature, we individual must also come forward to conserve nature. Every organism is important for the conservation of nature. In the end, I would just say that don't keep my words to yourself. Spread this message around so that every person can become a responsible global citizen who can contribute to save our nature. Thank you. കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ് ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെയായിരിക്കും ഇനി ഞങ്ങളുടെ യാത്ര, അല്ലേ ജുലീന? അതെ. നമ്മളെ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതിയുടെ ആ ഭംഗി, ആ ഒരു പച്ചപ്പും ആ ഒരു ഹരിതാവും ആ ഒരു ക്ഷമയും നമ്മൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ കാണുന്നതാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്.
അതൂരെ കാണുന്നതാണ് ചീക്കുഴി വാട്ടർഫോൾസ്. അതിന്റെ മുഴക്കം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. 2 പാടം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കാടും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ വെള്ളച്ചാലുള്ളത്. 2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ്, 2 കിലോമീറ്റർ. എന്നാലും അതിന്റെ സൗണ്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതി, ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ഇങ്ങനെ കാറ്റും എല്ലാം കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീലാണ്. മലമ്പുഴയെ സന്ദർശിക്കുന്ന മലനിരകളിൽ നിന്നും കലകലം പറയുന്ന കിളികളുടെ അടുത്തേക്കായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ യാത്ര. യെസ്, സമാധാനത്തിന്റെയും നിഷ്കളങ്കതയുടെയും പ്രതീകമാണ് ഒരു പറവ. അതിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂട്ടിലിട്ട് അടച്ചിടുന്നത് അതൊരു വല്ലാതൊരു കഷ്ടമാണല്ലേ. നമ്മളതിനെ എന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പറക്കില്ല. പ്രകൃതി നമ്മളെ സ്വീകരിച്ച പോലെ നമ്മളും അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. അവർ നമ്മളെ എത്രത്തോളമാണ് നമ്മളെ കാക്കുന്നതും നമുക്ക് ഓരോന്ന് തരുന്നതും. പക്ഷെ ഈ വീഡിയോ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് മാത്രമല്ല, അപ്പുറം ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് ഇങ്ങനെ എടുത്തപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇതൊക്കെ എല്ലാം എടുക്കാനും ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി. ഇതൊരു ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്കും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ട്രിബ്യൂട്ടും കൂടിയിട്ടാണ്. ഇനി മറ്റൊരു നല്ലൊരു ആശയമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ദിസ് ഇസ് ക്യാമറമാൻ അഞ്ജന മധു, ജുലീന CP സൈനിങ് ഓഫ്. ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം, പുഴയോരം കളമേളം, കവിത പാടും തീരം, കായലലകൾ പുൽകും കണുവലിയുമീറൻ കാറ്റിൽ, ഇളഞ്ഞാറിൻ നിലയാടും കുളിരുലാവും നാട്, നിറപൊലിയേകാമെന്നരിയ നേരിന പുതുവിള നേരുന്നോരിനിയ നാടിതാ. കുട്ടനാടിൻ നീളം കേരനിരകളാടും ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം, പുഴയോരം കളമേളം, കവിത പാടും തീരം. കണ്ണോടു കരിയുടും മണ്ണുതിരും മണമോ, പെണ്ണിനു വിയർപ്പാലേ മധുമണമോ, ഞാചോല പച്ചവള പൊന്നും തെളിക്കൊലുസ്, പെണ്ണിവൾ കളമാറ്റും കളമൊഴിയാ, കൊച്ചികൾ പകൽ നീളെ കിനാ കാണും, ഒത്തിടും അനുരാഗക്കരൾ പോലെ, മണ്ണിനും ഇവൾ പോലെ മനം തുടിക്കും. കുട്ടനാടിൻ നീളം കേരനിരകളാടും ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം, പുഴയോരം കളമേളം, കവിത പാടും തീരം, കായലലകൾ പുൽകും കണുവലിയുമീറൻ കാറ്റിൽ, ഇളഞ്ഞാറിൻ നിലയാടും കുളിരുലാവും നാട്, നിറപൊലിയേകാമെന്നരിയ നേരിന പുതുവിള നേരുന്നോരിനിയ നാടിതാ. പാടാ കുട്ടനാടിൻ നീളം കേരനിരകളാടും ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം, പുഴയോരം കളമേളം, കവിത പാടും തീരം.
നമസ്കാരം. പ്രഭാതത്തിൽ ഉദിക്കുന്ന സൂര്യനും സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ അസ്തമിക്കുന്ന സൂര്യൻ്റെയും ഇടയിൽ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നു. ഈ വേളകളിൽ പ്രകൃതി ഒരുക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ദൃശ്യാവിഷ്കരണം കാണുവാൻ നമുക്ക് സമയം ലഭിക്കാറില്ല. മാനത്ത് മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് മഴക്കാറുകൾക്കിടയിലൂടെ മനം കവരുന്ന നൃത്തങ്ങൾ ചുവടുവെക്കുന്ന മയിലുകൾ മുതൽ കാറ്റിൻ്റെ താളത്തിലും കിളികളുടെ സ്വരത്തിനുമനുസരിച്ച് ആടിക്കളിക്കുന്ന പുൽനാമ്പുകൾ വരെ, ഈ കാഴ്ചകൾ കാണുന്ന കണ്ണുകൾ വെറും അപൂർവങ്ങൾ മാത്രം. ലോക പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനത്തിൽ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ കടമയാണ് എന്നീ വാക്കുകളിൽ മാത്രം ഒതുക്കുന്ന ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ നശിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിതയാണ്. പച്ച പുൽമേടുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ പ്രകൃതിയിൽ ഇന്ന് അവശേഷിക്കുന്നത് വെറും ചപ്പുചവറുകൾ മാത്രം. പ്രകൃതിക്ക് നാം സമ്മാനിച്ചതിനനുസരിച്ച് പ്രകൃതി നമുക്ക് തിരിച്ച് സമ്മാനിച്ച ഏറെക്കുറെ ദുരന്തങ്ങൾ നാം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയൊരു ദുരന്തം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പുതുതായി പിറന്നു വീഴുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും അവരുടെ ഭാവിക്കു വേണ്ടിയും നമുക്കൊരുമിച്ച് നിൽക്കാം, ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം, നല്ലൊരു നാളുകൾക്കു വേണ്ടി. താങ്ക് യു. श्यामसुन्दर केरकेदार भूमि जनजीवित फलधान्य सम्पन्न भूमि इत श्यामसुन्दर केरकेदार भूमि मानवर्कु समत നൽകിയ മവളി തൻ ശ്യാമസുന്ദര
പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്നത് ഒരു വാക്കിൽ ഒതുക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയുമാവട്ടെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കണക്കാക്കാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ കർമ്മഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഈ സമൂഹത്തിൽ എത്രമാത്രം സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
കടമിഴിയിൽ വീശുമഴകാണോ വിങ്ങുമലിവാണോ ഉള്ളിൽ കളിതുള്ളും മിന്നലോ കടമിഴിയിൽ വീശുമഴകാണോ വിങ്ങുമലിവാണോ മാറിലേ തേങ്ങലിൽ പരിഭവമുറയുന്നു കാതൽ കഥകളി കാതൽ കഥകളി കண்களில் பார்க்கிறேன் காதல் கதகளி கண்களில் பார்க்கிறேன் திருவோணம் திருவிழா இதயத்தில் பார்க்கிறேன் வாக்கு மரங்களை கழுத்தில் பார்க்கிறேன் வாக்கு மரங்களை கழுத்தில் பார்க்கிறேன் பேசும் ரோஜா உதட்டில் பார்க்கிறேன் சென்னை செந்தமிழ் மறந்தேன் முன்னாலே சென்னை செந்தமிழ் முழுவதும் மறந்தேன் கேரள நாட்டு கிளியே நீ சொல்லு வசியம் வைத்தாயோ சென்னை செந்தமிழ் மறந்தேன் முன்னாலே World Nature Conservation Day. The history and origin of World Nature Conservation Day is unknown, but the main aim of celebrating it on 28 July is to come together and support nature, don't exploit it. Conservation of nature is the wise management and utilization of natural resources. As we know that due to natural imbalance, we are facing several problems like global warming, various diseases, natural disasters, increased temperature, etc. Therefore, the next generation, it is necessary to preserve it. So, the importance to raise the awareness among the people all over the world to understand the importance of saving resources, recycle it, prevent it, and also understand the consequence of damaging it. Let's plant a tree for our next generation. Hello everyone, I hope that you all know about the International Tiger Day. International Tiger Day, sometimes referred as Global Tiger Day, is an annual celebration organized to raise the awareness about the importance of tiger conservation. It's held every year on 29th July. Governments, NGOs and citizens across the world organize awareness programs on that day to spread the significance of protecting tiger. From ancient times, tigers are the subject of constant attraction to their beauty, size, and sometimes mythical stories associated with it. Man's fascination of tiger is evident from the fact that tiger is still part of many national symbols and flags. Tiger images are also seen in many prehistoric cave carvings and even worshipped across the world. Tiger is the largest cat species with dark vertical stripes on beautiful red-orange fur. They are predators by nature and hunt on animals like deer, buffalo, and rabbits, etc. Unfortunately, tiger population in this world is disappearing so fast. Every part of tiger, from tail to skin to nail, is traded in the illegal market for very high values, which makes tigers vulnerable to poaching, one of the key threats to their existence. In some instances, they are also caught and raised as pets. 97% of the world tiger population perished in the last 100 years, and according to the latest statistics, only 3,890 tigers are left in this world, out of which 2,226 are in India. Destruction of tiger population is very much symbolic and is also a glaring indicator about the massive deforestation happening across the world. If tigers get extinct from our forests, we not only lose a species that is essential to many ecosystems, but it also means that enough forest habitat has been destroyed, which can endanger many other species.
For us, tigers are the symbol of wildlife's fight for survival. It reminds us the imminent dangers we face because of man's greed and over-exploitation of our mother nature. Hence, it's an opportunity as well. Many efforts are on its way to double the tiger population by 2022. Most tiger reserves across the world are now declared as protected and is heavily guarded. Strict national and international laws are in place against poaching and trading of tiger parts. As a result, the number of tigers in the world rises for the first time in more than 100 years. Even though this is just a marginal increase, it's a huge symbolic victory in our efforts against the destruction of forests and wildlife. It's very important that we all join together in this effort, not only to save tigers, but to save our forests and its precious inhabitants. Thank you.